हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच। अज इस लैक्चर दे विच असीं एक बार फिर तो इतिहास हिस्टरी नूं डिस्कस कर रहे हैं। तो अज दे इस लैक्चर दे विच असीं हिस्टरी दे विच डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंट वार्स इन हिस्टरी। वो महत्वपूर्ण युद्ध जिन्हां ने साडे इतिहास दे विच बहुत वड्डा इंपैक्ट छड्डिया। असीं पहले लैक्चरस दे विच गल कीती सी कि जदों असीं हिस्टरी दी गल करदे हां, हिस्टरी बेसिकली है कि असीं बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाले लैक्चर दे विच ये गल कीती सी कि हिस्टरी दे विच तीन चीज़ां इंपॉर्टेंट होंदियां। एक तां इवेंट जिसनूं तुसीं घटना कहने हो, ठीक है जी। एक इंपैक्ट जिसनूं तुसीं प्रभाव कहने हो, ते एक सोर्स जिसनूं तुसीं स्रोत कहने हो। हिस्टरी बेसिकली इन्हां तीन कंसैप्ट्स ते जिहड़ी हैगी आ डिपेंड करदी आ, है ना। इवेंट इतिहास दे विच किहड़ियां-किहड़ियां घटनावां वापरीआं, ओह हिस्टरी दा पार्ट आ जी, इंपॉर्टेंट पार्ट आ। इंपैक्ट उन्हां घटनावां दा प्रभाव की पिया, चाहे वह राजनीतिक प्रभाव होवे, चाहे वह समाजिक प्रभाव होवे, चाहे वह इकोनमी नूं लैके प्रभाव होवे, किसी भी पक्ष तो। सोर्स उस घटना दा ते उस प्रभाव दा सानूं पता कित्थों लगदा, ओह सोर्स आ साडा। जिवें कि असीं उदाहरण लैती सी कि पानीपत दी जंग होई है ना। वैसे तीन लड़ाइयां होईयां पानीपत दीयां। जे आपां चलो पहली लड़ाई दी गल करिए पानीपत दी 1526 दे विच, है ना, तां एक घटना होई। घटना की है जी? पानीपत दा युद्ध, है ना। इंपैक्ट की है जी? प्रभाव की पिया? प्रभाव ये पिया कि वह बाबर ते इब्राहिम लोधी दे विचकार युद्ध सी ते लोधी वंश दा अंत हो गया, क्योंकि उस युद्ध दे विच बाबर जित गया सी। तां बहुत वड्डा प्रभाव पिया। स्रोत पता कित्थों लगदा इस युद्ध बारे कि उस समय ते युद्ध वापरिया जां होया, है ना। तां तुसीं जाणदे हो कि तुसीं बाबर बाणी पढ़ सकदे हो, तुझके बाबरी, उत्थों तुहानूं इस जंग बारे पता लगूगा। तां हिस्टरी इन्हां तीन चीज़ां ते डिपेंड करदी है। तां अज दा जिहड़ा साडा लैक्चर आ इंपॉर्टेंट वार्स इन हिस्टरी, ठीक है जी। इतिहास दे विच जिहड़े महत्वपूर्ण युद्ध होए ने उन्हां बारे अज असीं गल करांगे। तां वो युद्ध मतलब कि एक तां घटनावां, हिस्टरी दे इस फैक्टर नूं बिलोंग करदा है कंसैप्ट साडा कि इतिहास दे विच इंपॉर्टेंट घटनावां दे विच अज असीं सिर्फ युद्धां बारे गल करांगे। इंपैक्ट प्रभाव, उन्हां लड़ाइयां दा की प्रभाव पिया, इहदे बारे गल करांगे। तां चलो जी अज असीं करदे हां शुरुआत साडे इस कंसैप्ट दी कि इतिहास दे विच किहड़े महत्वपूर्ण लड़ाइयां युद्ध होए ने जिन्हां ने इतिहास नूं पूरे तरीके नाल चेंज करके रखता। साडी इंडियन हिस्टरी दे विच जे असीं प्रांतन तो प्रांतन बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्टोरीकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो सब तो पहला जो साडे इतिहास दे विच जिहड़ा युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट आ जां जिहदा जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण रूप च कीता जांदा, वो है जी 10 राजन वॉर। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਰਾਜਨ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੈਦ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਆ 10 ਰਾਜਨ ਵੌਰ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਦਾਂਸ਼। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੀ? ਇਹ ਭਰਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭਰਤ ਕਬੀਲਾ। ਸੁਦਾਂਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 10 ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ। ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼, है ना। जे तुसी अज दे पहला इन्हां देशां नूं इन्हां खेतरां नूं कबीलिਆਂ ਦੇ रूप 'ਚ देखिया जांदा सी, जिवें कि एक जिवें इत्थे आपां गल कीती कि भरत कबीला,
है ना। फिर उस तो बाद यही कबीले अगे चल के 16 महाजन पद बनते हैं ਜਿਹੜੇ उत्तर वैदिक काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੌਰੀਅਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਜਨ ਪਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕਬੀਲਾ ਕਹੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੀਲਾ ਕਹੀਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਦਾਂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਤ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ? ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਗਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨਦੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੈ 10 ਰਾਜਨ ਵਾਰ ਜਾਂ 10 ਰਾਜਨ ਯੁੱਧ। ਸੁਦਾਂਸ਼, ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੁਦਾਂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਤ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੁਦਾਂਸ਼ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਰਤ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਭਰਤ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਭਰਤ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮਤ ਆ ਜਾਂ ਰਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਭਰਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਦਾਂਸ਼। ਉਹਨੇ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ, ਮਾਣ, ਖੇਤਰਫਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਰਾਜਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਦਾਂਸ਼ ਤੇ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰਿਗਵੇਦ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੁੱਧ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 BC ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 BC, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਤੇ 1000 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 BC ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਿਗਵੇਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਡੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰਥਮ। ਡੇਰੀਅਸ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਡੇਰੀਅਸ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਡੇਰੀਅਸ ਸਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੋਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
मतलब कि जस्ट भारत के ਸਿੰਧ वाले इलाकों च अफगानिस्तान तो थोड़ा जिहा अगे कुछ क इलाकों तक वो पहुंचा सीगा। पर इस नूं असीं पूर्ण रूप दे विच साडे देश ते पहला हमला नहीं मानते। जिहड़ा पहला हमला साडे देश ते मन्निया जांदा गा वो मन्निया जांदा गा डेरियस फस्ट दा 1518 BC, लगभग 1518 BC दे विच डेरियस दा जिहड़ा हैगा फस्ट हमला मन्निया जांदा गा। ਇਹ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ तक हमला होया। डेरियस ते साइरस ये राजे सी किहड़े खित्ते पर ना, ये ईरानी सीगे जी, ईरानी। तो ये जिहड़ा युद्ध जां ये हमले होया ये भी साडे पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट ने। आम साडे दिमाग दे विच ये कंसैप्ट आ कि साडे देश ते जिहड़ा पहला विदेशी हमला वो सिकंदर ने कीता। नहीं, सिकंदर ने नहीं कीता जी, उस तो भी पहला ईरानी शासकां ने साडे ते हमले कीते सी। साइरस का नाम आउंदा, पर साइरस नूं असीं इस मत नूं लैके नहीं, असीं इस नाल सहमत नहीं है कि इहने साडे देश ते हमला कीता सी। एक्चुअल दे विच साइरस तां बॉर्डर लाइन तक ही रहा सी। डेरियस प्रथम, डेरियस फस्ट आ जो उहने 1518 BC के लगभग साडे देश ते पहला हमला कीता सी। ये ईरानी शासक सीगा जी। ठीक है जी। इस तो बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ जो तुसी जाणदे हो, वो कहंदे आ भी प्रांतन भारत दे विच ईरान नाल पहलां साडा व्यापार शुरू होया है ना। तुसी नक्शा देखोगे तो भारत तो ईरान, पाकिस्तान का अज गवांढी मुल्क है ईरान, तो पाकिस्तान तो उदों है ही नहीं सी है ना, हिंदुस्तान का पार्ट ही सी। तो तुसी देखोगे कि साडा गवांढी मुल्क ही सीगा उस समय जी, आपां एक तरह नाल समझिए ईरान। तो ईरानी शासकां ने साडे ते सब तो पहला हमला किया। फिर हमला किया, इत्थे कुछ खेतरां ते कब्जा किया, आपसी व्यापार शुरू होया। ईरान तक भारत के मसाले वगैरह वगैरह ये चीज़ां जाण लगियां। हौली हौली ईरान तो ये चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कित्थे होण लग गई, यूरोप दे विच होण लग गई। यूरोप दे विच एक देश सी यूनान, सिकंदर दा देश है ना। सिकंदर उत्थे एक बहुत राजा, महान राजा हुंदा, उहदी दुनिया नूं जितण दी एक इच्छा सीगी है ना। जदों देखदा कि इन्ना इंपॉर्टेंट, इन्ना अच्छा मटीरीअल समान कित्थों आ रहा, तां उहदे कोले जिक्र हुंदा कि जी ये जिहड़ा समान, ये मटीरीअल, ये पदार्थ एक देश हैगा सिंध। सिंध मतलब कि सिंध तो पारले लोग दे है ना, जिसनों अगे आके हिंद ईरानिया ने बोलिया तो हिंद तो असीं बन गए हिंदुस्तान है ना। तो उन्होंने सिंध नूं की इंडस कहा, इंडस, कि उस तो पार एक देश आ जी, वो बड़ा प्रफुल्लत, बड़ा अमीर देश आ। तो उत्थों जिहड़ा हैगा सारा समान ईरान थ्रू यूरोप दे विच आ रहा। तो सिकंदर ने इत्थे हमला करन दी जिहड़ी हैगी योजना बनाई। तो सिकंदर का हमला, वो युद्ध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध सी। किहड़ा युद्ध कहा जाता उहनूं, उहदे कई नाम ने। हाई डेस्पस, हाई डेस्पस का युद्ध, हाई डेस्पस का युद्ध किन्ने च होया भी यह युद्ध, हाई डेस्पस का युद्ध यह 326 BC दे विच होया। ठीक है जी। किहदे विचकार होया भी यह युद्ध, यह यूनानी शासक सिकंदर वर्सस पोरस। पोरस नूं, पोरस नूं कित्थों दा राजा कहा जांदा, वैसे आम भाषा दे विच इहनूं पंजाब दा राजा कहा जांदा। पंजाब दा मतलब इत्थे की आ कि हिंदुस्तान दे उस इलाके दा राजा सी पोरस, जिथे 5 दरिया वगदे सीगे है ना, जिथे 5 दरिया जां 7 दरियावां दी धरती कहा जांदा, उत्थों दा राजा सी पोरस। तां करके असीं इहनूं पंजाब दा शासक भी कह दिंदे आंगे। तो सिकंदर वर्सस पोरस दे विच एक युद्ध हुंदा हाई डेस्पस। हुण साडे समझण दी गल इह भी है कि हाई डेस्पस का मतलब की आ। हाई डेस्पस बेसिकली यूनानी भाषा का शब्द आ है ना। जदों सिकंदर इत्थे हमला करदा तो उहदे नाल बड़े सारे इतिहासकार भी इत्थे आउंदे ने। इतिहासकार इत्थे आउंदे ने तां ओह इत्थों दीयां नदियां नूं, इत्थों दे राजिਆਂ नूं आपदे नाम दिंदे ने, जिवें कि उन्हां ने चंद्रगुप्त मौर्य नूं भी एक आपदा नाम दित्ता सी है ना। तो हाई डेस्पस, हाई डेस्पस बेसिकली हाई डेस्पस जो नाम आ इहदा जदों असीं गल करदे आंगे वैदिक काल विसासता, विसासता दा युद्ध एक नाम होना इहदा यही भी आ। इक्को दरिया दे 3 नाम साडे सामने आउंदे ने ते एक झेलम। झेलम तो तुसीं सारे जाणदे ही हो क्योंकि यह वर्तमान समय का नाम आ। जिहड़ा झेलम दरिया सी उहनूं ग्रंथ ऋग्वेद ग्रंथ दे विच नाम दिता गया विसासता।
ਵਿਸਾਸਤਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਡੈਸਪਸ। ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਸਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਲਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਈਡੈਸਪਸ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ 1526 ਦੇ 326 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕੁਛ ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਥਰੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਥਰੂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਥਰੂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਸੈਲੂਅਸ ਨਿਕੇਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਲੂਅਸ ਨਿਕੇਟਰ ਇੱਕ ਫਿਲਿਪ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੂਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡੈਸਪਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਿਟਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਾਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੂਰਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ, ਤਾਂ 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਕਲਿੰਗ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੁੱਧ 261 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ 261 BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਅਨਥਾ ਪਦਮਾਨਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਕਲਿੰਗ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੰਗ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਟਲਿਆ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਧਨਾਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਧ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕਲਿੰਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮੌਰੀਅਨ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲਨੁਮਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ठीक है जी। ये युद्ध 261 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ शिलालेख ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ शिलालेख, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ शिलालेख ਆ ਜੋ 13ਵਾਂ शिलालेख ਆ ਜੀ, ਉਸ शिलालेख ਦੇ ਵਿੱਚ कलिंग ਦੇ युद्ध ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। देखो इस जिवें आपां शुरुआत की सी लैक्चर की कि हिस्टरी की हुंदी है, हिस्टरी हुंदा जी इंपैक्ट, इवेंट ते सोर्स। सोर्स की तो आपां गल कर ली कि इस युद्ध की जानकारी सानू अशोक के लिखे हुए शिलालेख नंबर 13 तो मिलती है। ठीक है जी। घटना की असीं पहले ही गल कर ली कि 261 BC दे विच कलिंग दा एक युद्ध हुंदा जिहड़ा कि अशोक ते अनथा पद्मा नभा दे विच हुंदा गा, मतलब कि कलिंग ते मौर्यन राज दे विच हुंदा गा। इंपैक्ट की आ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਪੈਕਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਛੋਟਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿੰਗ ਇੱਕ ਮੌਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ੋਕ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, मतलब कि कतल हो गए इस युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ, बड़ा ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। देखो इंपैक्ट, जो असीं प्रभाव की गल करते हैं कि कोई घटना सानूं प्रभाव दे के की गई, तो उस प्रभाव दे विचों इस युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू तो छोटा प्रभाव तो यह है कि भी अशोक जित गया, जो एक वो सर्कलनुमा खेतर सीगा, है ना, कलिंग, उहदे ते अशोक का कब्जा हो गया, तो लगभग उत्तर पूर्व पश्चिम दे विच इस महादीप के इस हिस्से दे विच मौर्यन राज हो गया। पर इस युद्ध चों बहुत वड्डा इंपैक्ट की निकलिया कि अशोक ने इस युद्ध नीति नूं छड्ड के बुद्ध धर्म नूं अपना लिया। ठीक है जी। बुद्ध धर्म नूं अपना लिया तो अशोक शांति, लोक भलाई, इन्हां कम्मां वल नूं हो गया। कहते आ भी बुद्ध धर्म का प्रचार इन्ना ज़्यादा तो उहदा प्रसार भी, उहदा खेतर वधना इन्ना, उहदा बहुत वड्डा रीजन यह है कि अशोक ने वह धर्म अपनाया, क्योंकि अशोक उस समय मौर्यन राज का राजा सी ते बड़ा महत्वपूर्ण ताकतवर राजा सी। अशोक ने बुद्ध धर्म नूं अपनाउंदे सार ही जिहड़े सम्मेलन भी कराया, एक तुसीं ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। कोई युद्धां की गिनती नहीं है, पर असी आपां इस लैक्चर दे विच सिर्फ उन्हां युद्धां नूं असी जिहड़ा रैकोगनाइज जां आपां इस लिस्ट दे विच ऐड कीता जिन्हां दा बहुत वड्डे पद्धर ते इंपैक्ट पिया है। वैसे युद्धां की गिनती बहुत ज़्यादा आ गई, ओह आपां अगे जी एक अगे साडे कोल एक आउंदा जी नर्मदा दा युद्ध। नर्मदा दा युद्ध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध आ जी। यह युद्ध 618 AD ईस्वी दे विच है, BC दे विच नहीं है। यह युद्ध किहदे विचकार आ जी? ये युद्ध है हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशन दूजा, पुलकेशन सैकेंड। हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशन दूजा। पुलकेशन दूजा किहड़े वंश का राजा सी बई? चालुक्य वंश का राजा सीगा जी पुलकेशन दूजा। ठीक है जी। हर्षवर्धन तुसीं जानते हो कि वर्धन वंश का राजा सी जां पुष्यभूति वंश का राजा सीगा। ये युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट आ। पुलकेशन चालुक्य वंश का राजा सी जो कि दखन नूं रिप्रजेंट करदा सी। दखणी राजां दे विच इन्हां वंशां नूं पढ़दे हैं। ते हर्षवर्धन उत्तरी भारत का राजा सी। हर्षवर्धन की राजधानी जिहड़ी ओह थानेश्वर, है ना, अज दे हरियाणे वाले इलाके दे विच राजधानी, ते सैकेंड राजधानी कनौज,
उस इलाके का राजा सी ये उत्तरी भारत का राजा सी, ये दक्षिणी भारत का राजा सी। तो इन्हां दे विचकार एक बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध होया। इस युद्ध नूं लैके कई पेपरां दे विच क्वेश्चनस आए हुए ने कि जिहड़ा हर्षवर्धन नूं किसने हराया? पलकेशन दूजे ने हराया सी। 618 AD दे विच नर्मदा नदी के कंढे ते युद्ध होया सी। पलकेशन दूजे ने इस युद्ध दे विच जित प्राप्त करके कनौज ते भी हमला किया, होर लुੱਟਮਾਰ की ते जिहड़ा वर्धन राज दे विच आपदा प्रभाव काफ़ी सारा जिहड़ा हैगा ओह छड्डिया। तां इह भी एक इंपॉर्टेंट युद्ध सीगा जी। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी असीं। हाँ जी, तो अगला जिहड़ी असीं युद्ध की गल करनी है जी, ओह भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध आ। ये वो युद्ध आ जी जिस दे नाल साडी हिस्टरी की जदों असीं वर्ग वंड करते हैं, तुसीं इंट्रोडक्शन वाले पहले लैक्चर सुने होणगे, असीं मुहम्मद बिन कासिम के हमले दे नाल, मुहम्मद बिन कासिम दे हमले दे नाल जिहड़ा कि 712 AD दे विच होया सी, इस हमले दे नाल ही असीं पुरातन भारत इतिहास का, जिसनूं प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता, उस इतिहास का असीं अंत कर दिंदे हां ते मध्यकालीन भारत के इतिहास की असीं शुरुआत कर दिंदे हां। आपां पहले लैक्चर्स दे विच गल कीती सी कि जिहड़ी डिवाइडेशन आ, इतिहास लंघे हुए समय नूं भागां दे विच वंडिया गया गा, है ना, तां कि तुसीं इतिहास नूं सौखिआं समझ सको। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੀਅਸ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਿੰਧ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਿੰਧ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਾਹਿਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਾਹਿਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੇ ਗਜਨਬੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ 17 ਹਮਲੇ 1000 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1027 AD ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। 17 ਹਮਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਦੇ 17 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1175 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1206 ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਾਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਇਹਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। 1210 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਦਾਹਿਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਾਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। 712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਲਗਭਗ 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਤੁਰਕੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਦੋਂ 2 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਰਾਇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਤਰਾਇਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਰਾਇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਤਰਾਇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 1191 ਈਸਵੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 1192 ਈਸਵੀ ਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ? ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਲਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਸਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ 1191 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਵੱਡਾ ਕਿਹਦਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੌਰੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਤ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਕੁਛ ਜਰਨੈਲ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਜੁਦੀਨ ਜ਼ਲਦਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਆ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੁਗਾਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਝਗੜਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਲਦੌਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਡੀਵੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।